हेलो मारा वाला विद्यार्थीओ, चलो આવી જાઓ ફટાફટ આપણી આ ચેનલની અંદર। આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનની અંદર ઓલરેડી ગાલા અસાઇનમેન્ટના પ્રશ્નપત્ર 1 અને પ્રશ્નપત્ર 2 આપણે અપલોડ કરી દીધા છે। ના જોયા હોય તો એકવાર જોઈ લેવા। આજે આપણે પ્રશ્નપત્ર 3 ઉપર જવાનું છે। દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી ખાસ તમે દરેકે દરેક પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન કરી લેજો, કારણ કે પરીક્ષાની અંદર વિભાગ એની અંદર 24માંથી 24 માર્ક્સમાંથી એક પણ માર્ક્સ તમારો કટ થવો જોઈએ નહીં। ચલો ટાઈમનો વેસ્ટ નથી કરો, ફટાફટ આપણે પ્રશ્ન પર જઈએ છીએ। जो अहींया तमने कह्युं छे के जोड़का जोड़ो, देखाय छे तो के हाँ देखाय छे। हवे तमारे आनी अंदर जोड़का जोड़वाना छे। तो पहला तमने कह्युं छे मंदिरनुं प्रवेशद्वार, ताना दीदी, एक सींगी भारतीय गेंडो, विंडफार्म अने प्रथम पृथ्वी परिषद। सामे तमने जवाब आपेला छे। तमारे शुं करवानुं छे, जोड़का आम जोड़वाना नथी। ज्यारे परीक्षानी अंदर तमारे लखवानुं थाय तो जवाब एक करी अने सामे एनो जे जवाब आवतो होय ABCD मांथी ए लखी अने एनो प्रश्ननो जवाब पण आखो तमारे लखवानो, सीधुं ABCD लखी देवानुं नहीं। चलो हवे अहींया मंदिरनुं प्रवेशद्वार, आनी अंदर जोजो मंदिरना प्रवेशद्वारने शुं कहेवाय तो काय वडनगर कहेवाय ना कहेवाय। पछी अहींया साल आपेली छे पण ना कहेवाय। अहींया जो एक जवाब तमारा ऑप्शननी अंदर अहींया आपेलो छे जेने कह्युं छे गोपुरम। तो अहींया मंदिरना प्रवेशद्वारने शुं कहेवाय गोपुरम। तो अहींया तमारो जवाब शुं आवशे एफ करी अने तमारे आखुं लखवानुं गोपुरम। ओके, खबर पड़ी छे ने? तो के हाँ। चलो आगळ पछी ताना दीदी महोत्सव। ताना दीदी महोत्सव कई जग्याए उजवाय छे? तो ताना दीदी महोत्सव आपणा गुजरातमां उजवाय छे, वडनगरनी अंदर। श्री नरेन्द्रभाई मोदीए आनी जाहेरात करी हती अने ताना दीदी महोत्सव लगभग आई थिंक 2001 पछी चालू थयो छे त्यां उजववानुं। अने त्यां शुं उजववामां शुं करवामां आवे तो ताना दीदी महोत्सवनी अंदर जे कलाकार होय, जे मतलब संगीतनी अंदर अने जेना सूरथी ए लोको पोतानी रीते जे कला एमनी अंदर सारी होय, गावानी जे गायक होय ए लोको त्यां आवी अने पोताना सॉन्ग गाता होय छे ने पछी ए लोकोने त्यां ताना दीदी एवोर्ड पण आपवामां आवे छे। ताना दीदी महोत्सव क्यां उजवाय छे? वडनगरमां। अहींया तमारो जवाब आवशे ए। भाई ताना दीदी कोण हता खबर छे? तो ताना दीदी ए बंने बहनों हती जे मल्हार राग गाती थी। कयो राग? मल्हार। मल्हार राग में खबर पड़े जे राग गावाथी वरसाद थाय। शुं? जे राग गावाथी वरसाद थाय एने मल्हार राग कहेवाय। तो आ ताना अने दीदी आ बंने बहनों वडनगरनी अंदर रहती थी अने आ बंने बहनों मल्हार राग गाती थी। एक मस्त मजानी आनी पाछळनी स्टोरी छे, पण स्टोरी कहेवा जईश तो घणो टाइम जतो रहेशे। बाकी तमे नरसिंह मेहताने ओळखता हशो तो नरसिंह मेहतानी दीकरी हतुं जेनुं नाम हतुं कुंवरबाई, अने कुंवरबाईनी एक दीकरी हती जेनुं नाम हतुं शर्मिष्ठा। शुं नाम हतुं? शर्मिष्ठा। अने आ ताना अने दीदी ए कोनी दीकरी हती? शर्मिष्ठानी दीकरी हती। ओहो, आ तो पेढीओनी वात थई गई। तो हाँ एज कहूं छुं के हाँ नरसिंह मेहतानी दीकरीनुं नाम हतुं कुंवरबाई, कुंवरबाईनी दीकरीनुं नाम हतुं शर्मिष्ठा अने शर्मिष्ठानी बे दीकरीओ जेनुं नाम हतुं ताना अने दीदी। अने ताना अने दीदी मल्हार राग गाता हता। मल्हार राग। चलो एक सींगी भारतीय गेंडो। तो एक सींगी भारतीय गेंडो कई जग्याए छे? तो असम अने सुंदरवन में। तो अहींया तमारो जवाब शुं आवशे? डी। तमे डी ना लखता, तमे आखो जवाब लखजो। ओके, चलो पछी विंडफार्म। विंडफार्म क्यां आव्युं? लांबामां। क्यां आव्युं? लांबामां। लांबा नथी थई जवानुं, सीधा बेसो। हाँ एम तमने लांबा थवानुं नथी कीधुं। विंडफार्म क्यां आव्युं? लांबामां आव्युं एम कहूं छुं। चलो प्रथम पृथ्वी परिषद कई सालमां? तो 1972 में। तो तमारो जवाब शुं आवशे? बी। ओके, चलो आगळ जईए प्रश्नमां। हाँ हवे तमने कह्युं छे के द्रविड़ कुळनी नीचेना, हाँ पहला सूचना जोई लो, नीचेना विधानो खरा छे के खोटा छे ते जणावो। ओके, जणावी दईए क्या ना छे। तो द्रविड़ कुळनी सौथी जूनी भाषा तेलुगु छे। भाई द्रविड़ कुळनी जूनी भाषा तेलुगु छे, आ विधान केवुं आवशे? खोटुं। अने द्रविड़ कुळनी सौथी जूनी भाषा कई छे ए तमे मने कॉमेंटमां जणावजो। ओके, जवाब मळशे चेप्टरमांथी जोजो, ना मळे तो पछी कहेजो तो कॉमेंटनी अंदर लखीने आपी दईश। ओके, चलो पछी जोईए अहींया आगळनो प्रश्न। तो सारनाथनो स्तूप स्थापत्य कलानो अमूल्य नमूनो छे। विधान केवुं आवशे? एकदम खोटुं। चलो पछी आगळ। विश्वमां दरेक वर्षे 15 जान्युआरीना दिवसे विश्व ग्राहक अधिकार दिन तरीके उजववामां आवे छे। जो विद्यार्थीओ चेप्टरनी अंदर एकवार नजर करजो, अहींया 15 जान्युआरी कई छे। 15 जान्युआरी ना आवे तो विश्व ग्राहक दिवस
એ કયા દિવસે ઉજવવામાં આવે છે એ તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો અને આ તમારો જવાબ આવશે ખોટો. હું તમને કોમેન્ટમાં જણાવવાનું એટલા માટે કહું છું કે મને બી ખબર પડે ને કે વિદ્યાર્થીઓ કેવા કે કયા વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે, નથી ભણતા, કે ખાલી વિડીયો જોઈને જતા જ રહે છે, કે મારી વાતને ધ્યાનમાં પણ લે છે. એટલા માટે હું તમને કોમેન્ટનું કહું છું. તો વિદ્યાર્થી દરેક વિદ્યાર્થી વિશ્વ ગ્રાહક અધિકાર દિન કઈ તારીખે ઉજવવામાં આવે છે તમે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવજો. ઓકે, ચલો આગળના પ્રશ્ન ઉપર જઈએ. ચલો પછી 9મો ક્વેશ્ચન કહે છે કે વર્ષ 1975ને મહિલા સશક્તિકરણ વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. અહીં તમારો જવાબ શું આવશે? ખોટો આવશે. હવે આ પણ તમારે મને કોમેન્ટની અંદર જણાવવાનું છે કે મહિલા સશક્તિકરણ વર્ષ તરીકે કયા વર્ષને ઉજવવામાં આવે છે. કારણ કે કોમેન્ટ કરશો તો મને ખબર પડશે કે હા વિદ્યાર્થીઓ કમ્પ્લીટ ભણે છે અને એમને ભણવામાં બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટ છે. ચલો આગળ. ભારત સાંપ્રદાયિક અને ધર્મનિરપેક્ષ દેશ છે. તો અહીંયા તમારો જવાબ શું આવશે? ખોટું આવશે. કેમ? કારણ કે અહીંયા ભારત સાંપ્રદાયિક અને ધર્મનિરપેક્ષ દેશ છે. અહીંયા સાંપ્રદાયિક નહીં આવે, અહીંયા આવશે બિન સાંપ્રદાયિક. આપણો ભારત દેશ કેવો છે ભાઈ? બિન સાંપ્રદાયિક દેશ છે. કેમ કે આપણો ભારત દેશ બધા ધર્મને સ્વીકારે છે. આપણો દેશ એક ધર્મને સ્વીકારતો નથી. આપણો દેશ બિન સાંપ્રદાયિક છે. અહીંયા સાંપ્રદાયિક છે એટલે તમારો જવાબ શું આવશે? ખોટું આવશે. ચલો પછી આગળ જઈશું. યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો. તો સાલારગંજ સંગ્રહાલય ખાલી જગ્યામાં આવેલું છે. તો સાલારગંજ સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? હૈદરાબાદમાં આવેલું છે. ચલો આગળ. કેન્દ્ર સરકારે મહત્વના ખાલી જગ્યા સ્થળોને રાષ્ટ્રીય સ્મારકો તરીકે જાહેર કર્યા છે. હવે જો કેન્દ્ર સરકારે જે મહત્વના સ્થળો છે ને એમને શું કીધું છે? રાષ્ટ્રીય સ્મારકો. તો કયા એવા સ્થળો છે જેમને રાષ્ટ્રીય સ્મારકો કયા છે? તો જે ઐતિહાસિક સ્થળો હતા ને, ઇતિહાસને લગતા જે સ્થળો હતા એ સ્થળોને શું કહે છે? રાષ્ટ્રીય સ્મારકો કહ્યા છે. તો જવાબ અહીંયા તમારો આવશે ઐતિહાસિક. ચલો આગળનો પ્રશ્ન. ઈસવીસન 1882માં ઉત્તર પ્રદેશમાં પૂર્વીય ખાલી જગ્યા નહેરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. હવે અહીંયા 1882માં ઉત્તર પ્રદેશમાં પૂર્વીય ખાલી જગ્યા કઈ નહેરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું? તો અહીંયા યમુના નહેરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું હતું. દેખાય છે? હા. ચલો આગળ જઈએ. હું ફટાફટ એટલા માટે જાઉં છું જ્યાં સમજાવવા જેવું હશે સમજાવી દઈશ, પણ અહીંયા તો તમારે સીધા જવાબ લખવાના છે એટલે સીધા જવાબ તમને સમજાવું છું. ઓકે, ચલો આગળ જઈએ. ચલો પછી તમને 14મો ક્વેશ્ચન કહે છે કે ભારતમાં ખાલી જગ્યા સિંચાઈના મુખ્ય માધ્યમો છે. હવે આપણને ખબર છે સિંચાઈ એટલે ખેતી. આપણે જે ખેતરમાં આપણે ખેતી કરતા હોય તો ખેતીને પાકને આપણે પાણી પીવડાવવું પડે. તો એ જે તમે ખેતરના પાકને જે પાણી પીવડાવો એને સિંચાઈ કહેવાય. તો કે હા. હવે સિંચાઈ સૌથી વધારે તમે કયા એવા માધ્યમો છે જેના માધ્યમથી તમે સિંચાઈ કરો છો? તો અહીંયા જુઓ કૂવા અને ટ્યુબવેલ આ તમારો જવાબ આવશે. કૂવા અને તળાવો આમાંથી વધારે સિંચાઈ નથી થતી. તળાવો અને ટ્યુબવેલ નહીં આવે. જવાબ આવશે કૂવા અને ટ્યુબવેલ. ઓકે, ચલો આગળ. ખાલી જગ્યા નંબરનો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ભારતનો સૌથી લાંબો રાષ્ટ્રીય માર્ગ છે. તો કયો માર્ગ એવો છે જે ભારતનો સૌથી લાંબો રાષ્ટ્રીય માર્ગ છે? તો અહીંયા તમારો જવાબ આવશે 44 નંબરનો જે રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ છે જે ભારતનો સૌથી લાંબો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ છે. ખબર પડે છે વિદ્યાર્થીઓ? હા પડે છે. કયા નંબરનો? 44 નંબરનો. 44. ચલો આગળ. શિકાગો શહેરમાં મળેલી વિશ્વ ધર્મ પરિષદમાં કોણે વક્તવ્ય આપ્યું હતું? હવે આપણને ખબર છે કે શિકાગો શહેરમાં એક વિશ્વ ધર્મ પરિષદ યોજાઈ હતી અને ત્યાં આપણા દેશમાંથી કયા વ્યક્તિને ત્યાં મોકલવામાં આવ્યા હતા? તો આપણા દેશમાંથી સ્વામી વિવેકાનંદને ત્યાં આગળ વિશ્વ ધર્મ પરિષદની અંદર એમને મોકલવામાં આવ્યા હતા. ચલો આગળ. ગ્રેન્ડ એનિકટ 17મો ક્વેશ્ચન છે. ગ્રેન્ડ એનિકટ ભવ્ય બંધ. આ ગ્રેન્ડ એનિટક શું છે? એનિકટ હો, એનિટક નહીં. ભવ્ય બંધનું નિર્માણ કઈ નદી પર કરવામાં આવ્યું હતું? તો ખબર હોવી જોઈએ. કઈ નદી પર આવ્યું હતું? કાવેરી નદી ઉપર. કઈ નદી પર? કાવેરી નદી પર. ચલો આગળ. ચલો નીચેની બહુહેતુક યોજનાઓને તેના લાભાન્વિત રાજ્યની સાથે જોડી યોગ્ય ક્રમ પસંદ કરો. હવે અહીંયા બહુહેતુક જે યોજનાઓ જે નદી ઉપર અને અહીંયા રાજ્ય પૂછ્યું છે. તો બહુહેતુક યોજનાઓ કયા રાજ્યની અંદર આવેલી છે? તો રાજ્ય અને આ હેતુની જે યોજનાઓ છે એને તમારે જોડકામાં જોડવાની છે. હવે અહીંયા જુઓ પહેલાં આપ્યું છે ભાખડા નાંગલ, કોશી, નાગાર્જુન સાગર, નર્મદા. કાલે પણ આનો પ્રશ્ન
હા, પ્રશ્નપત્ર 2 ની અંદર આપણે જોઈ ગયા, આનો એક ક્વેશ્ચન હતો, તો આ આઈએમપી છે તમારા માટે, તો વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર કરી લેવું. હવે જો અહીંયા ધ્યાન આપજો બરાબર, અહીંયા તમને 4 ઓપ્શન આપ્યા છે વિદ્યાર્થીઓ, અને તમે પહેલાં અહીંયા ચોથા નંબરનો ઓપ્શન જુઓ, હું તમને સમજાવું. જો અહીંયા ભાખડા, નાગલ, કોશી, નાગાર્જુન સાગર અને નર્મદા, એમાંથી સૌથી પહેલાં આપણે આપણા ગુજરાતની વાત કરવાની. સૌથી પહેલાં આપણે કોની વાત કરવાની? ગુજરાતની. તો જુઓ, નર્મદા, આ નર્મદા જે બહુહેતુક યોજના છે એ કઈ જગ્યાએ આવેલી છે? ગુજરાતમાં. આપણને આપણું તો યાદ રહે કે ના રહે? હા, યાદ રહે તે, કેમ ના રહે? તો નર્મદા એ ગુજરાતમાં આવેલી બહુહેતુક યોજના છે, તો કે હા. હવે જો ઓપ્શનની અંદર એવો કયો ઓપ્શન છે જેમાં નર્મદા એટલે ચોથામાં સી આવતો હોય? અંદર જોજો, તમને દેખાય છે? તો 4 ઓપ્શન છે અહીંયા, તો કે હા. હવે જોજો, આપણે ચોથામાં શું જોવાનું છે? ચોથામાં આપણે સી જોવાનું છે. તો અહીંયા જોજો, ચોથામાં ડી, ચોથામાં એ, ચોથામાં બી, અહીંયા ચોથામાં સી છે, તો આપણો જવાબ શું આવશે? અહીંયા. હવે ત્રીજી, જો બીજી તમને ખાલી એક પણ ઓપ્શન આવડતો હોય ને તો મજા આવી જાય, પણ આપણા નસીબ સારા હોય તો, નહીં તો અમુક ઓપ્શનો એવા પણ હોય છે જેમાં અહીંયા 4માં 2 વખત સી આપેલા હોય, તકલીફ પડી જાય. લગભગ એવું નહીં હોય, તો ધ્યાન આપવું. ચલો, અહીંયા તમારો જવાબ આવશે બી. ભાખડા નાગલની અંદર આવશે પંજાબ. અહીંયા સમજાવી દઉં, અહીંયા આવી જાઓ, જુઓ અહીંયા. જો ભાખડા નાગલની અંદર આવશે પંજાબ, એટલે અહીંયા આવશે બી. પછી કોશીની અંદર આવશે બિહાર, એટલે અહીંયા આવશે તમારો એ. અને નાગાર્જુન વધ્યું શું? આંધ્રપ્રદેશ, અને અહીંયા આવશે સી. થઈ ગયો તમારો જવાબ. ભાખડા નાગલ પંજાબ પર, કોશી બિહારમાં, નાગાર્જુન સાગર આંધ્રપ્રદેશમાં, અને નર્મદા એ ગુજરાતમાં. ઓકે, ચાલો આગળ જઈશું. ધ્યાન આપજો બરોબર. 19મો ક્વેશ્ચન, ચીજ વસ્તુઓ કે સેવાના વિનિમય દ્વારા આવક પ્રાપ્ત કરવાની પ્રવૃત્તિને કેવી પ્રવૃત્તિ કહે છે? હવે ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓનો તમે જે વિનિમય કરો છો, તો આ પ્રવૃત્તિને કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? તો આ પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. કેવી પ્રવૃત્તિ કહેવાય? આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. ચલો, વિદ્યાર્થીઓ ખબર પડતી હોય તો સારી એવી લાઈક કરી દેજો. બીજું, વિડીયોને શેર બી કરવાનો. એકલા મજા લેવાની નહીં. હા, ભણવામાં મજા આવતી હોય, હું સમજાવું, ખબર પડતી હોય તો ખાસ તમારા મિત્રો સુધી અવશ્ય આપણા વિડીયોને શેર કરો. બીજું, આપણી ચેનલની અંદર દરેકે દરેક સબ્જેક્ટ અપલોડ કરવામાં આવે છે. જેમ જેમ ટાઈમ મળે એમ દરેકે દરેક સબ્જેક્ટના ગાલા પ્રશ્નપત્ર આપણે અહીંયા અપલોડ કરીએ છીએ. તો દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી, તમારા એવા ફ્રેન્ડ સર્કલ હોય તો દરેકે દરેકને આપણો વિડીયો તમે શેર કરજો. ચલો આગળના પ્રશ્ન ઉપર જઈએ. ચલો 20મો ક્વેશ્ચન, વિકાસશીલ દેશોમાં અર્થતંત્રનું કયું સ્વરૂપ પ્રવર્તે છે? વિકાસશીલ દેશોમાં અર્થતંત્રનું કયું સ્વરૂપ પ્રવર્તે છે? તો આર્થિક વિકાસની અંદર તમને ખબર છે કે વિકાસશીલ દેશોમાં અર્થતંત્રનું કયું માળખું હોય છે? દ્વિમુખી માળખું હોય છે. કયું માળખું હોય છે? દ્વિમુખી. તો તમારો જવાબ શું આવશે? દ્વિમુખી માળખું. ચલો પછી કહે છે કે 1-2 શબ્દોમાં ઉત્તર લખો. વિદ્યાર્થીઓ 1-2 શબ્દોની અંદર તમારે શું લખવાનું છે? ઉત્તર લખવાના છે. ચલો ધ્યાન આપજો. પહેલો પ્રશ્ન એમ કહે છે કે કઈ સંસ્થા સરહદી વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ બનાવે છે? રસ્તાઓ કઈ સંસ્થા એવી છે જે રસ્તા બનાવે છે? તો એ તમારો જવાબ આવશે સરહદ માર્ગ સંસ્થા. કઈ સંસ્થા છે જે સરહદી વિસ્તારોમાં રસ્તા બનાવે છે? જે સરહદ હોય ને ત્યાં રસ્તા કોણ બનાવે? કઈ સંસ્થા બનાવે? તો સરહદ માર્ગ સંસ્થા. ઓકે, ચાલો આગળ 22મો ક્વેશ્ચન, કઈ સંસ્થા ઓએનજીસી અને રાજ્ય સરકારને હેલિકોપ્ટરની સેવા આપે છે? ઓએનજીસી અને રાજ્ય સરકારને હેલિકોપ્ટર નહીં હો, હા એમ દયાની જેમ હેલિકોપ્ટર ના, હેલિકોપ્ટર. શું? હેલિકોપ્ટર. તો કઈ સંસ્થા આવશે? તો અહીંયા જવાબ આવશે પવન હંસ હેલિકોપ્ટર. જવાબ શું આવશે? પવન હંસ હેલિકોપ્ટર. ચલો પછી આગળ, ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન કયું છે? મસ્ત મજાનો ક્વેશ્ચન છે. આપણને ખબર છે કે ઉત્પાદનના સાધનો કેટલા છે? 4. કયા? જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન. તો ઉત્પાદનનું કુદરતી સાધન કયું છે? જમીન. અને આ પ્રશ્ન તમારા માટે આઈએમપી છે, થોડું તૈયાર કરી લેજો. ઉત્પાદનના સાધનો કેટલા? 4. કયા? જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજન. એમાં કુદરતી સાધન કે તો જમીન. ઓકે, ચાલો આગળ. ટાંકણીથી લઈને મોટા યંત્રો સુધીનું ઉત્પાદન કયા ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે છે? તો કયું ક્ષેત્ર આવશે વિદ્યાર્થીઓ? માધ્યમિક ક્ષેત્ર. કયું ક્ષેત્ર?
માધ્યમિક ક્ષેત્ર. ચલો અહીંયા આપણે 24 પ્રશ્નો પૂરા થાય છે. વિદ્યાર્થીઓ હજુ સુધી વિડીયોને લાઇક નથી કર્યો તો પહેલાં જઈને વિડીયોને લાઇક કરતા હો. બીજું આપણે દરેકે દરેક પ્રશ્નપત્ર સોલ્વ કરીએ છીએ તો લગભગ આપણે હવે ત્રીજા પ્રશ્નપત્ર સુધી પહોંચી ગયા છીએ. હવે બાકીના જે પ્રશ્નપત્ર છે આપણે જોઈ લઈશું. તમે દરેકે દરેક વિદ્યાર્થી એકવાર ફરી વિડીયો જોઈ અને રિવિઝન કરી લેજો, કારણ કે વિભાગ એમાંથી 24માંથી એક પણ માર્ક્સ આપણે જવો જોઈએ નહીં. ચલો મળીશું નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી તમે જોતા રહો આર્યન ક્લાસીસ અને આપણી ચેનલને મેક્સિમમ વિદ્યાર્થીઓ સુધી પહોંચાડજો તો મને કંઈક તમારા માટે મહેનત કરવાની મજા આવે. ઓકે, મળીશું નવા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત.